Bienvenue cher bachelier. اليوم إن شاء الله غنشوفوا un nouveau chapitre اللي هو la croissance de l'entreprise. La croissance d'une entreprise désigne l'amélioration continue de ses indicateurs de taille et de ses dimensions en termes de produits et de résultats. يعني la croissance هي واحد التطور أو واحد النمو اللي كتعرفو الشركة que ça soit في la taille ديالها يعني كتكون une petite entreprise كتولي une moyenne أو une grande entreprise ou bien en termes de produits مثلا la quantité اللي كانت تنتج ديال les produits كتكبر أو لا هاد l'amélioration هادي كتكون en termes de résultats par exemple une augmentation في le chiffre d'affaires وهاد la croissance هادي غادي تمكن l'entreprise باش توصل des objectifs أو لا لواحد الأهداف واللي هما la réalisation des économies d'échelle. Les économies d'échelle هما ملي l'entreprise كتولي كتنتج واحد la quantité كبيرة من le produit les charges كيتقسموا على هذيك la quantité et donc les coûts unitaires كينقصوا وكيولي le produit كيتقام عليها رخيص وهنا l'entreprise تقدر تنزل le prix ديالو في le marché وغيكون un avantage compétitif بالنسبة ليها. Le deuxième objectif اللي تقدر توصل ليه l'entreprise هما les effets de synergie. Les effets de synergie هو ملي des entreprises كيديروا بيناتهم واحد التراضي وواحد التكامل وكيوليو كيربحوا اكثر من داكشي اللي كانوا كيربحوا ملي كانت كل entreprise خدامه بوحدها. هذا هو l'effet de synergie. Le troisième objectif واللي هو l'augmentation du pouvoir de l'entreprise. يعني ملي l'entreprise كدير une croissance و la taille ديالها كتولي مهمة في le marché كيولي عندها واحد le pouvoir de négociation أو واحد القوة في التفاوض que ça soit مع les banques أو les fournisseurs ديالها etc. Et comme dernier objectif عندنا l'obtention de la taille critique واللي هي la taille minimale اللي كيخص l'entreprise توصل ليها باش تحافظ على المكانة ديالها وتطور من نفسها في le marché. Voilà هادو هما les 4 objectifs اللي عندنا. ندوزو دابا les mesures أو les indicateurs de la croissance. Les indicateurs de la croissance هما دوك المؤشرات اللي كيخليونا نعرفوا بلي راه الشركة عرفات واحد التطور أو واحد النمو. عندنا des indicateurs quantitatifs اللي هما مؤشرات كمية وعندنا des indicateurs qualitatifs أي مؤشرات نوعية. Les indicateurs quantitatifs باش تسهل عليكم الأمور هما كل ما يتعلق بالأرقام يعني les chiffres. بحال ملي كنقولوا راه l'entreprise عندها une augmentation في le chiffre d'affaires في le bénéfice ou bien les investissements هادو كلهم كيتعطاو على شكل أرقام في le texte. أما بالنسبة les indicateurs qualitatifs هنا كنهضروا على التحسن أو التطور اللي كتعرفوا l'entreprise que ça soit في l'innovation l'organisation, la qualité du produit, le savoir-faire, etc. D'accord. من بعد ما شفنا شنو هي la croissance, les objectifs ديالها والمؤشرات ديالها, نشوفوا دابا les modes de la croissance. Bon, كاينين جوج ديال les modes, la croissance interne et la croissance externe. Pour la croissance interne, il s'agit de la création par l'entreprise d'une capacité de production nouvelle. يعني l'entreprise كتنمي راسها par ses propres moyens. بلا ما يكون شي تدخل من شي جهة أخرى. Par contre, في la croissance externe, l'entreprise كدير une croissance أو لا كتطور راسها عن طريق واحد التعاون وواحد الشراكة مع entreprise واحدة أخرى. نشوفوا دابا les modalités de la croissance interne et la croissance externe. بالنسبة ل la croissance interne, هنا كنهضروا على une seule modalité واللي هي l'investissement يعني الاستثمار. l'entreprise كتستثمر في شي حوايج يا اما ماتيريال فحال ملي كتشري دي ماشين جداد دي نوفيل يوزين نوفو ايكيبمون ايتترا او لا الماتيريال فحال لي بروفي دانفونسيون اللي هو براءة الاختراع او لا الريشيرش اي ديفلوبمون يعني ملي l'entreprise كتستثمر في البحث الى غير ذلك. هذه هي لا سول موداليتي اللي عندنا في لا كرواسونس انترن. باغ كونطخ في لا كرواسونس اكسترن عندنا دي موداليتي جوريديك اي دي موداليتي فينانسيير. بالنسبة لي modalités juridiques هنا كنهضروا على les modalités de la stratégie d'impartition كاملين et les modalités de la stratégie d'intégration. هاد les modalités كنا شفناهم كاملين en détail في la partie des options stratégiques. غنخلي لكم le lien تحت la vidéo إلا بغيتو تعاودوا تشوفوهم. شنو كيتزاد هنايا؟ كيتزادوا جوج جاو les modalités جداد. عندنا la prise de participation et l'apport partiel d'actifs. بالنسبة ل la prise de participation هنا l'entreprise كتشري حتى ل 49% من أسهم ديال شركة واحدة أخرى. المهم ما توصلش 50%. هذه كتسمى prise de participation. أما بالنسبة لابور بارسيال داكتيف كيكون عندنا جوج ديال لي زونتربريز A et B عندهم نفس لا طاي في لو مارشي مي واحد الوقيته
ان اكسيونير في لونتربريز ا كيمشي لونتربريز بي وكيدي معاه لو كابيتال ديالو. هذا هو اللي كيتسمى لابور بارسيال داكتيف. والريزولطا هنايا اش غادي يكون؟ لا تاي ديال لونتربريز ا غادي تصغر، باغ كونطخ لونتربريز بي غادي تعرف اون اوغمونطاسيون في لا تاي. هادو هما لي موداليتي جوريديك. في لي موداليتي فينانسيير كنهضروا تو سامبلومون على الطرق اللي كتشري بها اون اونتربريز دي زاكسيون من شركه واحده اخرى. عندنا لا نيغوسياسيون ديريكت، يعني الشركه كتفاوض اولا كتنيغوسيي ديريكتومون مع صحاب الاسهم. وعندنا لوفر بوبليك داشا، هي ملي شركه كدير واحد لانونس بوبليك باللي غادي تشري واحد الاسهم من شركه واحده اخرى. كاينه اوسي لوفر بوبليك دو فونت، هنا شركه كدير واحد لانونس بوبليك باللي غادي تبيع الاسهم ديالها. وكنلقاو لوفر بوبليك ديشانج، وهي ملي الشركه كدير عاوتاني واحد لانونس بوبليك، مي هنايا كنهضروا على ليشونج، يعني لونتربريز كتبغي تبادل بالاسهم ديالها مع شركه واحده اخرى. وفي الاخير عندنا لو غاماساج بورسيي، هنا لونتربريز كتبدا تشري الاسهم ديال اونتربريز واحده اخرى بشويه بشويه حتى توصل 50% اولا كتفوتها. هادو هما لي موداليتي فينانسيير. نمشيو دابا ونشوفوا لي زافونتاج اي لي انكونفينيون ديال لا كروسونس انترن اي لا كروسونس اكسترن. نبداو بلي زافونتاج ديال لا كروسونس انترن. نبداو باول حاجه واللي هي لوتونومي، يعني لونتربريز كتحافظ على الاستقلاليه ديالها. وعندنا ليكسبيريونس اي لو سافوار فير، يعني ملي لونتربريز كتكلف بالنمو ديالها راسها كتولي عندها واحد ليكسبيريونس وواحد التجربه في المجال. باغ كونطخ في لا كروسونس اكسترن كنلقاو لا كروسونس رابيد، يعني لونتربريز دغيا كتنمو فاش كتعاون مع شركات وحدين اخرين. وكنلقاو اوسي ليفي دو سينيرجي واللي شرحناه من قبل على ان لي ريزولطا اللي كيوصلوا ليها لي زونتربريز وهما مجموعين ماشي هما لي ريزولطا اللي كيوصلوا ليهم وهما خدامين كل اونتربريز بوحديتها. هادو هما لي زافونتاج ديال لا كروسونس انترن اي اكسترن. نشوفوا دابا لي ليميت. pour la croissance interne كنلقاو la difficulté d'atteindre une taille critique، يعني شركه ملي كتكون بوحدها كيكون صعيب عليها باش توصل لا تاي كريتيك او لا تاي مينيمال اللي خاصها تكون عندها. وعندنا لا لونجيفيتي دو ديلي دابرونتيساج، يعني الوقت اللي كتعلم فيه كيكون طويل ماشي بحال الا تعاونات مع دي زونتربريز وحدين اخرين. اما بالنسبه لا كروسونس اكسترن فكنلقاو ان الشركه كتفقد الاستقلاليه ديالها وما كيكونش عندها واحد الخبره في المجالات جديده. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان لا كروسونس دو لونتربريز. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis.